नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज मु आपण मानक पई ओडिशा तथा देश विदेशर बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िए नहीं करी आसीछि। सेथिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण माने हमर ए भिडियोटी केउ जिल्लार देखुचंती हमकु तळे कमेंट माध्यम रे जणांतु। जदि आपण हम चैनल रे नुवा करी आछंती तेबे दया करी चैनल टी को एबे सब्सक्राइब करि दियंतु एवं पाखरे आस्तबा बेल आइकन को प्रेस करी रखंतु जा फल रे एबोली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तेबे चलंतु देरी न करी आजिर खबर ऊपर नजर पकेबा। परवर्ती खबर आसिला एथर मौसुमी प्रभाव में देश में अधिक वर्षा हेले ओडिशा रे कम बर्षिबो। पाणीपाग विभाग आकलन दक्षिण पश्चिम मौसुमी पई दीर्घ अवधि आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। 2024 मौसुमी ऋतु रे देश में सर्वाधिक ठारू अधिक वर्षा संभावना रहिथिबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग केन्द्र। आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र कहिसेंति जे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु पई आकलन अनुकूल रहिछि। एल निनो परे लाला निना प्रभाव जोगु देश में भल वर्षा हेबो जून रु सेप्टेम्बर मास मध्य रे। या मध्य रे 106% वर्षा हेबार आकलन करा जायछि। एथि सहित देश रे अधिकांश स्थान में स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा संभावना रही। परवर्ती खबर आसिला एणिकी दैनिक 2टी श्रेणी में पढ़ाइबे प्रधान शिक्षक। राज्य विद्यालय और गणशिक्षा विभाग अधीन थिबा विद्यालय रे सबु प्रधान शिक्षक और प्रधान शिक्षयित्री पाठ पढ़ाउ नाहंती। अधिकांश विद्यालय रे एभली परिस्थिति सृष्टि होईछि। प्रधान शिक्षक पाठ पढ़िया बदल रे प्रशासनिक कार्य करुथिबारु पाठ पढ़ारु दूरे रहउछंती। विभाग अधिकारी क्षेत्र परिदर्शन बेले एभली स्थिति सृष्टि होइतिबा देखिबाकु मिलिछि। एने माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय निर्देशक समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को सोमवार चिठी लिखिछंती। परवर्ती खबर आसिला राशन कार्ड धारी पई खुशी खबर। एबे कार्ड रे पाइबे एई नुवा जिनिस। राशन कार्ड धारी पई आसिला खुशी खबर। राज्य रे गरीब मानकर कल्याण को दृष्टि रखिबा सो मझिरे मझिरे अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति मध्ये नेउछंती। एई क्रम रे अंत्योदय राशन कार्ड धारी माने एथिरे अनेक लाभ पाइबा पई जाउछंती। दारिद्र्य सीमारेखा तळे थिबा परिवारक मोदी सरकार अंत्योदय योजना कार्यकारी करूछंती। एई योजना अधीन रे प्रति मासरे सब्सिडी 35 किलोग्राम राशन जोगाई दिया जियो। परवर्ती खबर आसिला ओडिशा महिला को आर्थिक सहायता जोगाइबो बीजेपी बांटिबो 1000 लेखा टंका। निर्वाचन कमिशन तथ्य अनुसार राज्य में 43 आसन में पुरुष अपेक्षा महिला भोटर संख्या अधिक। सेहीपरि महिला भोटर संख्या वृद्धि पाइबार लगी। एणु सबु राजनीतिक दल मानक फोकस रे महिला भोटर। बीजेपी नजर में महिला भोटर मध्य प्रदेश लाडली बेहन योजना परी ओडिशा रे महिला इस्ताहार रे दल आनीपारे बड़ योजना। दलर स्ट्राटेजी डबल इंजिन सरकार आसिले प्रति महिला मिलिबो 1000 लेखा टंका। परवर्ती खबर आसिला प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति 5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा। नरेंद्र मोदी सरकार जदि क्षमता को आसंती तेबे आयुष्मान भारत योजना रे परिसर विस्तार हेबो। 5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा पाइबे वृद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसेंति जे यह 70 वर्षरु अधिक वयस्क नागरिक मानक मागणा चिकित्सा जोगाइबो। परवर्ती खबर आसिला राज्य सरकारक बड़ घोषणा। एणिकी सरकारी स्कूल रे मिलिबो एभली मध्याह्न भोजन। सरकारी विद्यालय रे पढ़ुथिबा पिलामानक पई आसीछि एक खुशी खबर। शीघ्र सेमानकु दिया जाइथिबा मध्याह्न भोजन नूतन बासन रे परिवेषण करा जिवो। विद्यालय रे छात्र छात्री को संख्या एवं चाहिदा अनुसार नूतन बासन कुसन किनिबाकु निष्पत्ति निया जाइछि। एथिपई मौलिक शिक्षा निर्देशालय मध्य जिला अधिकारी परामर्श लोड़ी। से आधार में बासन और रोषेई उपकरण किणवा पाठीमुक्त कर। परवर्ती खबर आसला लेबर कार्ड धारिक मानक आसला खुशी खबर। सबु हिताधिकारी पाइबे टंका। जानतु किपरि पाइबे लाभ। एबे लेबर कार्ड को नहीं आसला एक बड़ अपडेट जो मिलवाक जाउछि सबु कार्डधारी को टंका। कौन से खबर मिलवाक जाउछि केते टंका आसंतु संपूर्ण खबर जानिबा। दर्शक बंधु श्रमिकों बहुत गुड़िया योजना कार्यकारी करुछंती केंद्र सरकार। आउ ए योजना गुड़िक विषय अधिकांश लोक जानि नथिबार यार लाभ मध्य उठाई पारुछंती। किंतु सरकार द्वारा श्रमिकों को दिया जाइथिबा लेबर कार्ड द्वारा एबे सरकार देवाक जाउछंती 35 लेखा टंका। परवर्ती खबर आसिला बड़बिल देशर द्वितीय प्रदूषित सहर AQAI 300 पार। रिपोर्ट जारी कला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। दिनक दिन कंक्रीट रास्ता जंगलर स्थान नेबार लागिछि। फल वायु प्रदूषण वृद्धि पाइबा सह ऋतुचक्र रे परिवर्तन देखा जाउछि। सहरर सौंदर्यीकरण प्रकल्प रास्ताघाट वर्तमान गछ शून्य हो जाइछि। सहरर रास्ताघाटरू छाई एक प्रकार खजी जाइछि। ग्रीष्म प्रभाव जोगु अनेक स्थान रे लोकमान असुविधार सम्मुखीन होइथिबार नजर रही। एथिमध्य सबुज बनानी भरा केंद्रीय जिलार बड़बिल देशर द्वितीय सबुठारु प्रदूषित सहर पलटिछि। परवर्ती खबर आसिला एही दुईटी बैंक उपरे रोक लगाइला आरबीआई। मात्र एतिकी टंका रे उठेई पारिबे टंका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देशर समस्त बैंक किंबा एनबी ऑफिसर कार्यकलाप उपर नजर रखुछि। जेतेबेले भी बैंक आरबीआई नियम को अणदेखा करे एवं निज इच्छा काम करे केंद्रीय बैंक एहा उपरे जोरिमाना लगाई थाए। एही क्रम रे आरबीआई मुंबई रे अवस्थित सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक एवं उत्तर प्रदेशर प्रतापगढ़ रे अवस्थित नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उपर प्रतिबंधक लगाइछि। परवर्ती खबर आसिला कड़ाकड़ी हेबे केवाईसी नियम। देशर वृद्धि पाउथिबा साइबर ठकेई को नै चिंतित थिबा अर्थ मंत्रालय और नो इयर कस्टमर नियम को कड़ाकड़ी करबा सह विचार उपर फोकस करूछंती। विशेष करी दूरदूरांतर और ग्रामांचल रे लोकमानक बैंक सेवा प्रदान करथिबा मर्चेंट और बैंकिंग कोऑपरेट मानक शामिल करबाकू बेले केवाईसी नियम को कड़ाकड़ी भाबे पालन करबाकू सूचना दिया जाइछि। यथार्थ आकलन पर सेमानक सेवा प्रदान करिवार संभावना रहिछि। यथार्थ आकलन पर
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଜବକୁ ନେଇ। ବାହାରିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଚାକିରି, ପୂରଣ ହେବ 23,000 ପଦବୀ। 2024ରେ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଖବରଟି ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ 23,000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା, 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲବଲ କରିବ ତାତି। 43ରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ପାରଦ। ରାଜ୍ୟରେ କଲବଲ କରୁଛି ତାତି। 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବନି। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 17ରୁ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାତି 43ରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ତାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଏଥର ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ବର୍ଷିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 2024 ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପାଇଁ ଆକଳନ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏଲ୍‌ନିନୋ ପରେ ଲାଲାନିନା ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ଜୁନ୍‌ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 106% ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଏଣିକି ଦୈନିକ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଇବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବଦଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୋମବାର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ କାର୍ଡରେ ପାଇବେ ଏହି ନୂଆ ଜିନିଷ। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା ସହ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଏଥିରୁ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ମୋଦି ସରକାର ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସବସିଡି 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ ବିଜେପି। ବାଣ୍ଟିବ 1,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 43ଟି ଆସନରେ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ସେହିପରି ମହିଳା ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଣୁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କରେ ଫୋକସରେ ମହିଳା ଭୋଟର। ବିଜେପିର ନଜରରେ ମହିଳା ଭୋଟର। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଲାଡଲି ବେହେନ ଯୋଜନା ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଇସ୍ତାହାରରେ ଦଳ ଆଣିପାରେ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଦଳର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଲେ ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 1,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଯଦି କ୍ଷମତାକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ପରିସର ବିସ୍ତାର ହେବ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ ବୃଦ୍ଧ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମିଳିବ ଏଭଳି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନୂତନ ବାସନରେ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ବାସନକୁସନ କିଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହି ଆଧାରରେ ବାସନ ଏବଂ ରୋଷେଇର ଉପକରଣ କିଣିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଲେବର କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ସବୁ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ପାଇବେ ଲାଭ। ଏବେ ଲେବର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସବୁ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା। କ'ଣ ସେହି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, କେତେ ଟଙ୍କା? ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆଉ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବାରୁ ଏହାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲେବର କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ସରକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 3500 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବଡ଼ବିଲ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର। AQAI 300 ପାର। ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ। ଦିନକୁ ଦିନ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଜଙ୍ଗଲର ସ୍ଥାନ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଋତୁଚକ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାସ୍ତାଘାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ଛାଇ ଏକ ପ୍ରକାର ହଜିଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାର ନଜର ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସବୁଜ ବନାନୀ ଭରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଏହି ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲା RBI। ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଟଙ୍କା। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା NB ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରେ ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହା ଉପରେ
ଉପରେ ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଥାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆରବିଆଇ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ ସର୍ବୋଦୟ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତାପଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ବାନ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ କେୱାଇସି ନିୟମ। ଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସାଇବର ଠକେଇକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନୋ ୟୋର କଷ୍ଟମର ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସହ ବିଚାର ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କୋଅପରେସେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ବେଳେ କେୱାଇସି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯଥାର୍ଥ ଆକଳନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଜବକୁ ନେଇ। ବାହାରିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଚାକିରି ପୂରଣ ହେବ 23,000 ପଦବୀ। 2024ରେ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଖବରଟି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ 23,000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।